നിൻ സന്നിധി നന്ദിയോടെന്നും ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ. നിൻ സന്നിധിയിൽ നന്മയോടെന്നും ആരാധിക്കാം യേശു കർത്താവേ. ആരാധിക്കാം യേശു കർത്താവിനെ. നീയൽ സർവനീതിയും ആയിത്തീർന്നതാ ഞാൻ പൂർണ്ണനാ. നീയൽ സർവനീതിയും ആയിത്തീർന്നതാൽ ഞാൻ ഭാഗ്യവാൻ. നീയൽ സർവനീതിയും ആയിത്തീർന്നതാൽ ഞാൻ ധന്യനാ. ആരാധിക്കാം യേശു കർത്താവിനെ. ആരാധിക്കാം യേശു കർത്താവിനെ. കർത്തൻ നന്മകളോർത്ത് വിശുദ്ധ കരങ്ങളുയർത്തിടാം. കർത്തൻ നന്മകളോർത്ത് വിശുദ്ധ കരങ്ങളുയർത്തിടാം. കർത്തൻ നന്മകളോർത്ത് വിശുദ്ധ കൈകളുയർത്തി ആരാധിക്കാം യേശു കർത്താവിനെ. ആരാധിക്കാം യേശു കർത്താവിനെ. ഭക്മേ സർവം മറന്ന് നിൻ സന്നിധിയിൽ മോദമോടുന്ന്. നമ്മെ സർവമറന്ന് തൻ സന്നിധി ധ്യാനത്തോടുന്ന്. നമ്മെ സർവമറന്ന് തൻ സന്നിധി കീർത്തനത്തിനാ. ആരാധിക്കാം യേശു കർത്താവിനെ. ആരാധിക്കാം യേശു കർത്താവിനെ. ആരാധിക്കാം യേശു കർത്താവിനെ. ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ സന്നിധിയിൽ സ്തോത്രത്തോടുന്ന്. ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ സന്നിധിയിൽ നന്ദിയോടുന്നു. ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ സന്നിധിയിൽ നന്ദിയോടുന്നു. ആരാധിക്കാം യേശു കർത്താവിനെ. ആരാധിക്കാം യേശു കർത്താവിനെ. ആരാധിക്കാം യേശു കർത്താവിനെ. ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ യേശു പരാ. വണങ്ങുന്നു ഞാൻ പ്രിയനേ. ആരാധ്യൻ യേശു പരാ. വണങ്ങുന്നു ഞാൻ പ്രിയനേ. തേജസ്സേറും
തിരുമുഖമേ ഹൃദയത്തിനാനന്ദമേ തേജസ്സേറും തിരുമുഖമേ ഹൃദയത്തിനാനന്ദമേ അറിയുന്നു ഞാൻ നീ കൈകൾ കണ്ണീ തുടയ്ക്കുന്ന അറിയുന്നു ഞാൻ ആരാധ്യൻ യേശുപരാ വണങ്ങുന്നു ഞാൻ പ്രിയനേ ആരാധ്യൻ യേശുപരാ വണങ്ങുന്നു ഞാൻ പ്രിയനേ നീ കരുത്തിൽ ആശ്ലേഷം പകരുന്നു ബലം കരുത്തിൽ ആശ്ലേഷം പകരുന്നു ബലം ആരാധ്യൻ യേശുപരാ വണങ്ങുന്നു ഞാൻ തേജസ്സേറും തിരുമുഖമേ ഹൃദയത്തിനാനന്ദമേ തേജസ്സേറും തിരുമുഖമേ ഹൃദയത്തിനാനന്ദമേ
இயேசுவே எந்த நாருயிரே, எந்த நண்புள்ள ஆண்டவர் இயேசுவை நான் உந்தன் நாமத்தை போற்றிடுவே. எந்த நண்புள்ள ஆண்டவர் இயேசுவை நான் உந்தன் நாமத்தை போற்றிடுவே. உம்மை போலொரு தேவான் பூமியில் அறிந்தீர், உயிர் தந்த தெய்வமே நீ. உம்மை போலொரு தெய்வம் பூமியில் அறிந்தீர், உயிர் தந்த தெய்வமே நீ. ஆனந்தமானந்தமே அல்லும் பகலிலும் பாடிடுவே. ஆனந்தமானந்தமே அல்லும் பகலிலும் பாடிடுவே. இயேசுவே எந்த நாருயிரே, இயேசுவே எந்த நாருயிரே. உத தாயும் தந்தையும் மாணவரே மற்றும் எல்லாம் எனக்கு நீரே. பெற்ற தாயும் தந்தையும் மாணவரே மற்றும் எல்லாம் எனக்கு நீரே. வானம் பூமியும் யாவுமே மாறிடினும் நீரோ வாக்கு மாறாதவரே. வானம் பூமியும் யாவுமே மாறிடினும் நீரோ வாக்கு மாறாதவரே. ஆனந்தமானந்தமே அல்லும் பகலிலும் பாடிடுவே. ஆனந்தமானந்தமே அல்லும் பகலிலும் பாடிடுவே. இயேசுவே எந்த நாருயிரே, இயேசுவே எந்த நாருயிரே. உயர் அடைக்கலத்தில் என்னை வைத்தவரே, உந்தன் நாமத்தை நம்பிடுவே. உயர் அடைக்கலத்தில் என்னை வைத்தவரே, உந்தன் நாமத்தை நம்பிடுவே. உம்மை அல்லாது பூமியில் யாரையும் நம்பிடு, உயிர் தந்த தெய்வமே நீ. உம்மை அல்லாது பூமி யாரையும் உயிர் தந்த தெய்வமே நீ. ஆனந்தமானந்தமே அல்லும் பகலிலும் பாடிடுவே. இயேசு நல்லவர், அல்லும் பகலிலும் பாடிடுவே. இயேசுவே எந்த நாருயிரே, இயேசுவே எந்த நாருயிரே. எந்தன் சிருஷ்டிகரே உம்மை நினைத்திடவே தந்த வாலிபனா கடிலே. எந்தன் சிருஷ்டிகரே உம்மை நினைத்திடவே தந்த வாலிபனா கடிலே. இந்த மாய உலகத்தை வெறுத்திட அடித்தி பரிசுத்த ஜீவியமே. இந்த மாய ஆனந்தமானந்தமே அல்லும் பகலிலும் பாடிடுவே. ஆனந்தமானந்தமே அல்லும் பகலிலும் பாடிடுவே. இயேசுவே எந்த நாருயிரே, இயேசுவே எந்த நாருயிரே. பொன்வெள்ளியுமோ பெரும் பேர் புகழோ பண ஆஸ்தியும் வீணல்லவோ. பொன்வெள்ளியுமோ பெரும் பேர் புகழோ பண ஆஸ்தியும் வீணல்லவோ.
செல்வம் என்னரும் இயேசு போதும் எனக்கு நீரே. பரலோகத்தின் செல்வம் என்னரும் இயேசு போதும் எனக்கு நீரே. ஆனந்தம் ஆனந்தமே அல்லும் பகலிலும் பாடிடுவே. ஆனந்தம் ஆனந்தமே அல்லும் பகலிலும் பாடிடுவே. இயேசுவே எந்தன் உயிரே, இயேசுவே எந்தன் உயிரே. ஆனந்தம் ஆனந்தமே அல்லும் பகலிலும் பாடிடுவே. ஆனந்தம் ஆனந்தமே அல்லும் பகலிலும் பாடிடுவே. இயேசுவே எந்தன் உயிரே, இயேசுவே எந்தன் உயிரே. எந்தன் உயிருள்ள நாட்களெல்லாம் எந்தன் கண்மலையான பிரபரசபலம் ஓரி பமனசம் ஆனந்தமே அல்லும் பகலிலும் பாடிடுவே. ஆனந்தம் ஆனந்தமே அல்லும் பகலிலும் பாடிடுவே. இயேசுவே எந்தன் உயிரே, இயேசுவே எந்தன் உயிரே. ஆனந்தம் ஆனந்தமே அல்லும் பகலிலும் பாடிடுவே. ஆனந்தம் ஆனந்தமே அல்லும் பகலிலும் பாடிடுவே. இயேசுவே எந்தன் உயிரே, இயேசுவே വിശ്വസിക്കാം യേശുവിനെ ഏകരക്ഷകനെ. ഏറ്റുപറയാം യേശുവിനെ കർത്താവി കർത്താവിനെ. വിശ്വസിക്കാം യേശുവിനെ ഏകരക്ഷകനെ. ഏറ്റുപറയാം യേശുവിനെ കർത്താവി കർത്താവിനെ. അവനെ ആരാധിക്കാം യേശുവിനെ അധികാരമുള്ളവനെ. വണങ്ങിടാം ദൈവകുഞ്ഞാടിനെ ആയിരം ഉന്നതനെ. ആരാധിക്കാം യേശുവിനെ അധികാരമുള്ളവനെ. വണങ്ങിടാം ദൈവകുഞ്ഞാടിനെ
യേശുവിനെ സത്യസുശേഷത്തെ നോക്കി പാർക്കാം യേശുവിനെ വീണ്ടും വരുന്നവരെ ഘോഷിച്ചിടാം യേശുവിനെ സത്യസുശേഷത്തെ നോക്കി പാർക്കാം യേശുവിനെ വീണ്ടും വരുന്നവരെ ആരാധിക്കാം യേശുവിനെ അധികാരമുള്ളവനെ വണങ്ങിടാം ദൈവകുഞ്ഞാടിനെ ആരിലും ഉന്നതനെ ആരാധിക്കാം യേശുക്രിസ്തുവിനെ അധികാരമുള്ളവനെ വണങ്ങിടാം ദൈവകുഞ്ഞാടിനെ ആരിലും
ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം കൃപ നൽകിയത് ഓർത്തു ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. Thank God that God gave us grace to come this morning to His presence. നാം വന്നിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം. This morning we came to worship our God. നമ്മുടെ ദൈവം പരിശുദ്ധ ദൈവമാണ്. Our God is a holy God. നാം ആരാധിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ വിശുദ്ധിയോടെയാണ് ആരാധിക്കുക. When we worship God, we should worship Him in holiness. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. Let's surrender our life to the hand of God. നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ, കുറ്റങ്ങൾ, നമ്മുടെ കുറുവശങ്ങളെ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കർത്താവേ അവിടുത്തെ രക്തം കൊണ്ട് എന്നെ ഒന്ന് കഴുകണമേ എന്നൊരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുക. And all the shortcomings, the sins we committed, just remember anything actually which comes to your mind and surrender yourself. God, forgive me, cleanse me with your precious blood. എൻ്റെ ആരാധന കൈക്കൊള്ളുവാൻ തടസ്സമായി എന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ദൈവമേ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. Just inspect that anything which is hindering us to worship God today. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. Amen. ആമേൻ. Hallelujah. സ്തോത്രം. മറ്റ് ശാസ്ത്രതകളിലൊന്നും നമ്മുടെ മനസ്സ് പോകാൻ അനുവദിക്കല്ലേ. Don't let our mind divert to anything else. ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധയെ നാം തിരിക്കണം. Let's look up to our God only. ഇന്ന് നമുക്ക് യൂത്ത് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. We have youth meeting as well today, so we are not going to spend much time in other things. ദൈവസന്നിധിയിരിക്കുമ്പോൾ കൈകെട്ടിയിരിക്കരുത്. Don't hold your hands and sit in the presence of God. എല്ലാവരും ആരാധിപ്പനാക്റ്റീവ്. Be ready to worship God. അവൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. Let's stand up in the presence of God. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാം. Hallelujah. പരിശുദ്ധൻ മഹോന്നത ദേവൻ പരമെങ്ങും വിളങ്ങും മഹേശൻ സ്വർഗീയ സൈന്യങ്ങൾ വാട്ടി സ്തുതിക്കുന്ന സ്വർലോകനാഥന മശിഹ പരിശുദ്ധൻ മഹോന്നത ദേവൻ പരമെങ്ങും വിളങ്ങും മഹേശൻ സ്വർഗീയ സൈന്യങ്ങൾ വാട്ടി സ്തുതിക്കുന്ന സ്വർലോകനാഥന മശിഹ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ അവനൽഭുതമന്ത്രിയാം ദൈവം നിത്യതാതനാം വീരനാം ദൈവം ഉന്നതദേവൻ നീതിയിൻ സൂര്യൻ രാജാധിരാജനാം മശിഹ അവനൽഭുതമന്ത്രിയാം ദൈവം നിത്യതാതനാം വീരനാം ദൈവം ഉന്നതദേവൻ നീതിയിൻ സൂര്യൻ രാജാധിരാജനാം മശിഹ ചേർന്ന് പാടുക.
Hallelujah, Lord, Lord, Father, we thank you, Lord Jesus, for the wonderful time to come to thy presence, Lord Jesus, our Father. I thank you, Lord Jesus, for the wonderful day, Lord, you have given us, Lord Jesus. You brought us together unto thy presence, Lord. Your mighty presence is here in our midst, Lord Jesus, our Father. And I pray, Lord Jesus, our Father, that without you, Lord Jesus, there's nothing, Lord Jesus, our Father. Thank you, Lord Jesus, for all the wonderful things that you have done, Lord Jesus, our Father. I pray for today's meeting, Lord Jesus. Let it be blessings for everyone who's gathered over here, Lord Jesus. Summit Pastor under the hand, Lord Jesus, our Father, as we're going to listen from the word, Lord Jesus. Let your word, Lord Jesus, penetrate to us, Lord. Help us, give us the wisdom and knowledge to understand, Lord Jesus, our Father, from your word, Lord Jesus, our Father. Use Pastor mightily in our midst, Lord Jesus, our Father. Lord Jesus, our Father, submit unto you under the hands, Lord Jesus, our Father. Give her a complete utterance, Lord Jesus, as required, Lord Jesus, our Father. Lord Jesus, our Father, she translates, Lord Jesus, our Father, strengthen her mightily, Lord Jesus, our Father. Once again, submit today's meeting under the hands, Lord. Lord, let your mighty blessings be there, Lord, and let your mighty Holy Spirit take control, Lord, till the very end, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus, for hearing our prayer, asking our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് രാവിലെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മളായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവവചനം കേൾക്കുവാൻ വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ വളരെ താല്പര്യത്തോടെ ഇരിക്കണം. ആമേൻ, സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം കേട്ട വചനത്തെ ഒന്ന് ഓർക്കണം. എല്ലാവരും ഒന്ന് അയവർത്താട്ട്. ഇന്നലെ കേട്ടത്, വെള്ളിയാഴ്ച കേട്ടത്, ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കേട്ട വചനങ്ങളെല്ലാം ഇരുന്നെങ്കിലേ ഇന്ന് പറയുന്നതും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ആമേൻ, സ്തോത്രം. കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ട് ഉള്ള ദൈവിക ദൂതുകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ തരുന്നതെങ്കിലും എല്ലാം കണക്റ്റഡാണ്. അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അത്ഭുത വിഷയം. ആമേൻ. അത് ദൈവം തരുന്ന ദൂതുകളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ എല്ലാം ഒന്നിനോടൊന്ന് ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ദൈവവചനവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഉൽപ്പത്തി തൊട്ട് വെളിപ്പാട് വരെ ഒന്നിനോടൊന്ന് കണക്റ്റഡായിട്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് യോജിപ്പിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഒരു അത്ഭുത കാര്യമാണ്. നൂറ്റാണ്ടുകളായി നടന്ന സംഭവങ്ങൾ ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരുപോലെ നടന്ന ഒരേ രീതിയിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നതുപോലെ തോന്നും. ഇതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തി. 68 സങ്കീർത്തനം 1 തൊട്ട് 3 വരെ അങ്ങ് വായിക്കും. ദൈവം എഴുന്നേൽക്കുന്നു, ദൈവം എല്ലാവരും നോക്കണം. ദൈവം എഴുന്നേൽക്കുന്നു, അവന്റെ ശത്രുക്കൾ ചിതറിപ്പോകുന്നു. അവന്റെ ശത്രുക്കൾ ചിതറിപ്പോകുന്നു. അവനെ പകയ്ക്കുന്നവരും അവന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നു. പുക പതറിപ്പോകുന്നത് പോലെ നീ അവരെ പതറിക്കുന്നു. തീങ്കൽ മെഴുകുരുകുന്നത് പോലെ ദുഷ്ടന്മാർ ദൈവസന്നിധിയിൽ നശിക്കുന്നു. അടുത്തത്, എങ്കിലും നീതിമാന്മാർ, എല്ലാവരും ചേർന്ന് വായിക്കും. നീതിമാന്മാർ സന്തോഷിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉല്ലസിക്കും. ഉറക്കെ വായിച്ചോ. അതേ, അവർ സന്തോഷത്തോടെ. അപ്പം ആര് ചിതറും, ആര് ഓടിപ്പോകും, പക്ഷെ സന്തോഷിക്കുന്ന ആര്? ദൈവം എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കുന്നത് ആരാന്ന് ഓർത്താൽ മതി. ആരാ സന്തോഷിക്കുന്നത്? ദൈവമക്കളെ സന്തോഷിക്കുന്നത്. ദൈവം നീതീകരിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തിന് സന്തോഷം ഉണ്ടാകാൻ, അല്ല ദൈവത്തിന് എന്തോ സന്തോഷക്കുറവ്? ദൈവത്തിന് സന്തോഷക്കുറവുണ്ടോ? ദൈവത്തിന് സന്തോഷം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയല്ലേ. പക്ഷെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ, മനസ്സിലായോ? ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ, ഒന്നോട്ടൊന്ന് വായിച്ചേ, ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നോക്ക്. അല്ല, ദൈവം നിങ്ങൾ എഴുന്നേക്കണോ വേണ്ടയോ? നിങ്ങളുടെ ഇരിപ്പ് കണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് സന്തോഷമായി. ദൈവം ഒന്നും ഇനി എഴുന്നേക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള മനോഭാവമാണോ? എഴുന്നേക്കണോ വേണ്ടയോ? നിന്റെ വീടിന് വേണ്ടി, നിന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി, നിന്റെ ആത്മീക ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി, നിന്റെ ഭൗതിക നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി, നിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം എഴുന്നേക്കണോ വേണ്ടയോ? വേണ്ടയോ? എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റു? ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ദൈവത്തെ നമ്മൾക്ക് ഈ വല്ലാത്തൊരു അന്തരീക്ഷത്തിലായി. ഇന്നലത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആത്മീയ ലോകം വേറെ തലത്തിലങ്ങ് ആയിപ്പോയി. ഉള്ള ദൂതും പ്രവചനവും കേട്ട് മനുഷ്യനങ്ങ് വല്ലാതെ മരവിച്ചു പോയി. നമ്മൾ ആകേണ്ട നിലയിലാകാതെ എവിടുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സന്തോഷം കൊണ്ടാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ യുദ്ധം തീർന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ പലവിധ യുദ്ധത്തിൻ്റെ നടുവിലും പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ നടുവിലും നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നു. അപ്പം നമുക്കൊരു വിടുതലുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ദൈവം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ദൈവം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഇതാണ് ഉത്തരവാദിത്വം.
ദൈവം നമ്മെ കൂടാതെ ഒരു കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യത്തുമില്ല, ദൈവത്തെ കൂടാതെ നമുക്കൊണ്ട് ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല. ഇത് നിങ്ങളങ്ങ് മനസ്സിലാക്കണം. ഒന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെല്ലാവരും, നമ്മെ കൂടാതെ ദൈവത്തെ കൂടാതെ നമുക്കൊന്നും. ദൈവത്തിന് നമ്മെ കൂടാതെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ദൈവം നമ്മെ കൂടാതെ ഒരു കാര്യം, പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിൻ്റെ സകല ബലത്തെയും ചവിട്ടാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്. പക്ഷെ ചവിട്ടുന്ന ശക്തി തരുന്ന ആരാ? ദൈവം. അവനെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന ആരാ? പക്ഷെ ചവിട്ടേണ്ടത് ആരാ? ഇതുണ്ടോ, ഇതാണ് എൻ്റെ. നമ്മൾ ചവിട്ടിയെല്ലാം കാണും പിശാചാവോ? പിശാച് ഓടും. ചാവുന്നതല്ല, പിശാച് ഓടും. പിശാച് പരാജയപ്പെടും. ഇല്ല, നമ്മെ കൊണ്ടാ ദൈവം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നേ. പ്രീസലോ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെങ്കടലിന് തീരത്ത് മോശയോട് നീ എന്തിനാ ഈ നോക്കി നിൽക്കുന്നേ? നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വടിയെടുത്ത് നീട്ട്. ഇപ്പൊ ദൈവം പറയാ ചെങ്കട് രണ്ടരായി പിളരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിളരോ ഇല്ലയോ? വെള്ളം വരെ പറ്റി പോകത്തില്ലേ? പക്ഷേ മോശമായി നീട്ടിയേ പറ്റൂ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫില് നമ്മളെല്ലാം ദൈവത്തെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടൊരു വിജയം ലഭിക്കുമെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത്. നാം കരയാതെ, പ്രാർത്ഥിക്കാതെ, ദൈവവചനം വായിക്കാതെ, ദൈവവചനം പഠിക്കാതെ, നമ്മൾ ആരാധിക്കാതെ, ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാതെ, നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തി പ്രാപിക്കാതെ, കർത്താവേ നീ നോക്കിക്കോണേ, നീ നോക്കിക്കോണേ, ഇതാണ് ഇന്നത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പരാജയം. ഇനി തന്നെ നമ്മളൊരു ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ ദൂത് പറഞ്ഞു നിന്നിരിക്കട്ടെ. ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ സഹായിക്കും, ദൈവം നിന്നെ ശക്തീകരിക്കും. ദൂതുണ്ടല്ലോ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൂത് നടക്കുമോ? അല്ല, നീ അത് പ്രാപിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പൊ കാലേവിനോട് മോശ പറയാണ്, ഹെബ്രോൻ മല നിന്റെ അവകാശമാണ്. മോശ അവിടെ കാലയെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഹെബ്രോൻ മല എൻ്റേതാണ്, മോശ മുഖാന്തരം എനിക്ക് എന്നോട് എനിക്ക് തന്നതാണ്. മലാഖ്യമല്ലന്മാരെ ദയവായി നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകണം എന്ന് അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്ത മലാഖ്യമല്ലന്മാർ പോകുമോ? പോവോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫിൽ നമുക്ക്. അപ്പം വിശ്രമമുണ്ടോ? നമുക്ക് വിശ്രമിക്കാൻ സമയമുണ്ടോ? ഇല്ലെന്നേ. വിശ്രമിക്കാൻ സമയമില്ല. ഒരു സൺഡേ കൊണ്ട് 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീരുന്നതല്ല ഈ യുദ്ധം. ഞാൻ വിശ്രമമില്ലാതെ പടപൊരുതേണ്ട ഒരു യുദ്ധമേഖലയാണിത്. സ്തോത്രം. അപ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് അവകാശമായി, നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ അവകാശമാണ്, നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ അവകാശമാണ്, നമ്മുടെ ഭൗതിക നന്മകൾ ദൈവം നമുക്ക് തന്നത് നമ്മുടെ അവകാശമാണ്. ഇതിനകത്തെല്ലാം കയറി കിടക്കുന്ന പൈശാചിക മേഖലകൾക്കെതിരെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ഇതിന് നമുക്ക് വിശ്രമം ഉണ്ടാക്കി പറ്റുമോ? നമ്മൾ ദൈവിക കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്? നാളത്തെ മീറ്റിങ്ങിന് ഇന്ന് പോകുന്നില്ല, നാളെ മീറ്റിങ്ങിന് വാ. ഇന്നലെ കേട്ട വചനം ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കാര്യം അടുത്ത ആഴ്ച വരുമ്പം ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇന്നലെ കേൾക്കാത്തവർക്ക് അത് കണക്റ്റഡ് ആവുമോ? നിങ്ങളെ അതാണ് ഇതിനകത്തെ എല്ലാം ഒരു വിഷയം. ഇപ്പം നാളെ ഇന്ന് സ്കൂളിൽ നമ്മളൊരു കുഞ്ഞു പോയില്ല, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്തൊക്കെ പഠിച്ച പിള്ളേർ മോടെ നോട്ട് ബുക്കിങ് തരണേ, മോടെ നോട്ട് ബുക്ക് തരണേ, കൊച്ചിനൊന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ. നമ്മളൊരു കൊച്ചിനെ 10ാം ക്ലാസ് വരെ 12th വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി വരെ അല്ലെങ്കിൽ PG വരെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കാനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ നമ്മുടെ ഈ ചർച്ച വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന എത്രയോ പേര് എൻ്റെ ദൈവമേ ഇന്നലെ സ്കൂളിൽ പോയില്ല, നോട്ടൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. എടാ, ബൈബിളുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം? ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്താ? അതിൻ്റെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം നമ്മൾ വളരണ്ടേ? മായമില്ലാത്ത പാല് കുടിക്കുന്ന എങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ നിലയിലേക്കണേ. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആരാകണം? മുതിർന്നവരാകണ്ടേ? ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം ആകണ്ടേ? ക്രിസ്തുവിൽ തികയണ്ടേ? ഈ ഒരു വെളിപ്പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ജനം ഇതിനെ മര്യാദ വിട്ട് നടക്കുന്നത്. വളരണമെന്നോ പ്രാപ്തി പ്രാപിക്കണമെന്നോ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആകണമെന്നോ ഒരു ചിന്തയില്ലാതെ ഈ വെളിപ്പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. പ്രീസലോ. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, അവരുടെ ആഹാരത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, നമ്മളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ എന്താ? നമ്മുടെ നിത്യത എവിടെ? ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മരിക്കപ്പെട്ട നമ്മൾ എവിടെ പോകുന്നേ? സ്നാനപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് പോവോ? യേശുവിനെ പോലെ ഞാൻ ആകാതെ ഞാൻ പോവുകയില്ല.
ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ പോകുന്ന ധൈര്യമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? സ്വത്രം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോയാൽ മതി, ഇത്രയും പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോയാൽ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ബോധ്യമായ എത്ര പേരുണ്ട്? ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോയാൽ പറ്റത്തില്ലെന്ന്. വളരെ ദൈവം നമുക്ക് സഭയുടെ വളർത്താൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് സഭയുടെ വളരെ നല്ല വളർത്താൻ പോവാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങൾ മാറത്തില്ല. അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എപ്പോൾ തന്നെ എത്രയോ പേര് ഇവിടെ വരാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ അടിസ്ഥാന ഉപദേശം അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മാറ്റത്തില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആള് കൂടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപദേശം എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, അയക്കത്തില്ല. ഇത്രയും പേര് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ വരവിനായിട്ട് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ, ഞാൻ നിങ്ങളിന്ന് മാറിയിരിക്കത്തില്ല. നിങ്ങൾ കസേര ഇരിക്കുന്നു, ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നു. നിങ്ങളെ പോലെ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ മെസ്സേജ് കേൾക്കുന്ന ആ രീതിയിലാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. സ്തോത്രം. ഈ വചനത്തിനകത്ത് ഞാനിന്ന് വേർപെട്ടിരിക്കുന്നില്ല. വചനം എനിക്കുള്ളതാണ്, എൻ്റെ കുടുംബത്തിനുള്ളതാണ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്കുള്ളതാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് മാറിയിരിക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് നിങ്ങളെപ്പോലെ, ഞാനും നിങ്ങളെപ്പോലെ, നിങ്ങൾ എന്നെ പോലെ നമുക്ക് എവിടെ പോകേണ്ടേ? യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലാണ് പോകേണ്ടത്. ഇത് പറയാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്നെ ദൈവം നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു. ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഞാൻ മാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ അടി കിട്ടും. അപ്പൊ 68-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദൈവം എഴുന്നേൽക്കുന്നു, അവൻ്റെ ശത്രുക്കൾ ചിതറി പോകുന്നു, അവനെ പകയ്ക്കുന്നവരും അവൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നു. അടുത്തത്, പുക പതറിപ്പോകുന്ന പോലെ നീ അവരെ പതറിക്കുന്നു, തീങ്കൽ മെഴുകുരുകുന്നത് പോലെ ദുഷ്ടന്മാർ ദൈവസന്നിധിയിൽ നശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ദൈവസന്നിധിയിൽ നശിക്കുക. ദുഷ്ടന്മാർ നശിക്കുന്നു, പുക പതർ പോകുന്നത്. എപ്പം നോക്കണം, ഈ ദൈവം ആരുടെ മുമ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത്? ദൈവജനത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഈ ദൈവജനത്തിനുള്ള യാത്രയ്ക്കും അവരെ മുമ്പോട്ട് നടത്തേണ്ടതിനും പകൽ സൂര്യനെങ്കിലും രാത്രി ചന്ദ്രന് ഒരു ദോഷവും തട്ടാതെ എന്നെ പരിപാലിച്ച് എൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു ദൈവം. ഈ ദൈവം എൻ്റെ മുമ്പേ പോകുമ്പോൾ എനിക്കെതിരെയാണ് യുദ്ധം. ആ യുദ്ധത്തിൽ എന്നെ സഹായിക്കുന്ന ദൈവം ദുഷ്ടന്മാർ ചിതറിപ്പോവുകയും പതറിപ്പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആര് സന്തോഷിക്കുന്നു? നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുന്നു. ഇതാണ് എൻ്റെ വിഷയം. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പം ഞാൻ ഈ 3 യുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. 1, ആകാശമണ്ഡലങ്ങളിലെ സ്വർലോകങ്ങളിലെ യുദ്ധം. 2, ഭൂമിയിലെ യുദ്ധം. നിങ്ങളിത് ഓർക്കുകയോ ഓർക്കാതിരിക്കുകയോ എനിക്കതൊരു വിഷയമല്ല. ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. 1, ആകാശമണ്ഡലം നമ്മുടെ ആത്മീയ തലത്തിലുള്ള യുദ്ധമാണത്. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ തടയുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാനിയേലിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയെ തടഞ്ഞു. പാർസി പ്രഭു ദാനിയേലിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയെ തടഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, കേൾക്കാത്തവർ മനസ്സിലാക്കാതെ, പ്രാർത്ഥന ഇരിക്കുമ്പോൾ, ആരാധനയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ, സ്തോത്രം, നാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ ദൈവവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കയറാൻ കഴിയാതെ, ഏകാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കാൻ കഴിയാതെ, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയാതെ നമ്മെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നൊരു മേഖല, അതാണ് ഈ ആകാശമണ്ഡലങ്ങളിൽ യുദ്ധം. ഈ യുദ്ധം അതാണ്. ഈ യുദ്ധം ജയിച്ചു കയറിയ ഒരുവനുണ്ട്, യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. യേശുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന് ശേഷം അവിടെ ആരെങ്കിലും തടഞ്ഞോ? ആരും തടഞ്ഞില്ല. ആർക്കും തടയാൻ പറ്റിയില്ല. കർത്താവ് അതിനെല്ലാം ജയിച്ചു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഞാൻ വിവരിച്ച് പറഞ്ഞു, ഇനി വിവരിച്ച് പറയുന്നില്ല. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്ന, അപ്പം ഞാൻ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇനി കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ മേഖല അങ്ങോട്ട് കയറാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നിങ്ങൾ എനി എക്സ്പീരിയൻസ് എനിബഡി സ്വത്രം? മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ എന്താ കാര്യം? ആ യുദ്ധം നമ്മളെ പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കാൻ, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവസന്നിധി ചെല്ലാതിരിക്കാൻ തടയുന്ന ഒരു മേഖല അവനവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ആരാ? ലൂസിഫർ. അവൻ്റെ കുറേ പാട്ടുകൾ അവിടെ കിടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് അവനവിടെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവനെ ഇറങ്ങി ഭൂമി വന്ന് പ്രവർത്തിച്ചോണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇറങ്ങി വന്നാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സ്വത്രം. അത് ബൈബിളിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇനിയും പഠിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ ഈ നോക്കണം, ഈ ആകാശമണ്ഡലം. അപ്പം നമ്മൾ 2 മിനിറ്റോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന നിർത്തത്തില്ലേ? നമുക്കൊരു 2 മിനിറ്റ് കർത്താവേ സ്വർഗ്ഗത്തിനായി ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ ഹല്ലേലൂയ, അച്ഛനായി പ്രവർത്തി, അമ്മാമിക്കായി സ്തോത്രം, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം, കർത്താവിൻ്റെ. ബാക്കി എന്തോ വരുന്നില്ല, വായി വരുന്നില്ല. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച്, ഇങ്ങനെ നോക്കി 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന തീർന്നു. നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ ദഹിപ്പിച്ച് ചാമ്പലാക്കി കളഞ്ഞിപ്പിച്ചാൽ. അല്ല, അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരുണ്ടോ? സത്യം പറ നിങ്ങൾ. അല്ല, അധികം നമ്മൾ 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇരിക്കില്ല. പക്ഷെ ഫോൺ ചെയ്ത് നോക്ക്, 1 മണിക്കൂറല്ല 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാലും ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചോ, കൈ അങ്ങ് ചൂടായി, ചെവിയും ചൂടായി, ഫോണും ചൂടായി, പക്ഷെ ഒരു ഫൈറ്റിങ്ങും ഇല്ല. പക്ഷെ നീ 2 മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ തടയുന്ന ശക്തി.
ഇതാണ് ആകാശമണ്ഡലങ്ങളിലെ യുദ്ധം. ഇതിന് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ജീവിച്ചു പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആദ്യം പ്രാർത്ഥന സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ആദ്യമേ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, പിതാവേ എന്നല്ല തുടങ്ങേണ്ടത്. പിന്നെയോ സ്തുതികളോടുകൂടെ ആരംഭിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ഈ സ്തോത്രം അങ്ങോട്ട് ബോംബായിട്ട് ചെല്ലണം. ടെക് 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 ടെക്. സ്തുതി സ്തോത്രം. പിതാവേ, നിത്യപിതാവേ, സർവശക്തനെ, ദൈവമേ, ഞങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്തവനെ ഞങ്ങളങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നപ്പ. ഇതങ്ങോട്ട് കയറി ചാനൽ അങ്ങോട്ട് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റ വീഡിയോ. ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ യുദ്ധം ഭൂമിയുടെ മേഖലയാണ്. നമ്മുടെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ, നമ്മുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മുടെ മക്കള്, നമ്മുടെ ഭൂമി, നമ്മുടെ സമ്പത്ത്, ഇതിന് മേലുള്ള ശത്രുവിൻ്റെ യുദ്ധം. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ വാഗ്ദത്തങ്ങൾക്കെതിരെ, നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾക്കെതിരെ എന്തുകൊണ്ട്? ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ നന്മകൾക്കെതിരെ യുദ്ധമുണ്ട്. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്രിസ്തുവിനോട്, ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് നമ്മൾ ജയിക്കണം. മൂന്നാമത് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ മേഖലയാണ്. എന്താണ്? എന്നോടുള്ള യുദ്ധം, എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന്മേലുള്ള യുദ്ധം. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആയുധങ്ങളും യുദ്ധമേഖലകളും യുദ്ധത്തിൻ്റെ രീതികളും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പഠിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ ജയിക്കുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ആത്മീയമായിട്ട് നമ്മൾ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറാകണം. അപ്പോൾ ഈ കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോവുകയാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ഇരിപ്പിടമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഹൃദയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, മനുഷ്യ ഹൃദയം. അപ്പം മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മാവും പ്രാണനും ശരീരവും ചേർന്നതാണ്. ദൈവ സാദൃശ്യത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ് അകത്തെ മനുഷ്യൻ. ഈ അകത്തെ മനുഷ്യൻ, ഇന്നർ മാൻ ആൻഡ് ഔട്ടർ മാൻ. എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഇന്നർ മാനുണ്ട്, ഔട്ടർ മാനുണ്ട്. അപ്പം ഒരു ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റം ഉള്ളതുപോലെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സ്പിരിച്വൽ സിസ്റ്റം ENT സ്പിരിച്വൽ സിസ്റ്റമാണ്. കാർഡിയോ അത് ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റമാണ്. ENT ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റമാണ്. കാർഡിയോ ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റമാണ്. നെയർ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള 10, 28, 30 സിസ്റ്റങ്ങൾ എങ്ങാണ്ട് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റമാണ്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ പഠിക്കുക. ഇതുപോലെ സ്പിരിച്വൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. സ്പിരിച്വൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്താണ് ദൈവം വന്ന് വസിക്കുന്നത്. അല്ല, ഈ ജഡത്തിൽ വന്ന് വസിക്കത്തില്ല. മനസ്സിലായോ? ജഡത്തോട് ദൈവം സംസാരിക്കത്തുമില്ല. ജഡിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ യാതൊരു കാര്യങ്ങൾ കാണാനോ കേൾക്കാനോ പറ്റത്തില്ല. ജഡത്തോട് ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു. ആത്മാവാകാൻ ദൈവം ആത്മമണ്ഡലത്തിലേ സംസാരിക്കും. ആമേൻ. അപ്പോൾ ഈ ദൈവം വസിക്കുന്ന സ്ഥലം, ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഹൃദയം, സ്ഥൂലമായ ഈ രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം വസിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം കേടായി വേറൊരു ഹൃദയം കൊണ്ടുവച്ചു, പന്നിയുടെ ഹൃദയം കൊണ്ടുവച്ചു. ഇന്ന് പന്നിയുടെ ഹൃദയം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തല്ലോ. അപ്പോൾ പന്നിയുടെ ഹൃദയം കൊണ്ടുവച്ചത് നമ്മൾ പന്നിയെ പോലായോ? ഇല്ല. അത് പമ്പിങ് സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഹൃദയം മാറ്റി വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്വഭാവമോ നമ്മുടെ രീതിയോ, നമ്മൾ ഇന്നാളെ പൂച്ചയെ പോലെ നോ. സോ ഇതൊരു സിസ്റ്റമാണ്. ഇത് ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മിഷനെ പോലെ കണ്ടേച്ചാൽ ഹാർട്ടിനെ. പക്ഷെ ദൈവം വസിക്കുന്ന ഹൃദയം അകത്തെ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത്, ഒരു സ്പിരിച്വൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് അവിടെ ഉണ്ട്. കേട്ടോ വിലാശേ? അവിടെ ഉണ്ടൊരു സിസ്റ്റം. എന്താണ് അവിടെ? അകം എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹൃദയം, ബുദ്ധി, മനസ്സാക്ഷി. ഇവിടാണ് ദൈവം വസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സിസ്റ്റം മനുഷ്യാത്മാവ് വസിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ്, ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ്, മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ വിജയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ അതിനെ വേർതിരിച്ച് തിരിച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വിവേചനാത്മാവിൽ ഭേദാഭേദങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ജയിക്കാൻ പറ്റും. ഈ ചിന്ത ദൈവത്തിൽ നിന്നാണോ, ലോകത്തിൽ നിന്നാണോ, പിശാചിൽ നിന്നാണോ, ജഡത്തിൽ നിന്നാണോ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇതിനെ വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ഇത്രയും വലിയൊരു സിസ്റ്റം. ഇത് ഭയങ്കര പുസ്തകമായി, തിയോളജി. അല്ലെങ്കിൽ കയ്യോ അടിച്ച് 2 അന്യഭാഷയും പറഞ്ഞിട്ട് വല്ലവരും പറഞ്ഞ് കയറുകയാണ്. അങ്ങനല്ല. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ജീവിച്ചേ പറ്റൂ. അതാ നീതി ചെയ്യുന്നവൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യട്ടെ? നീതി ചെയ്യട്ടെ. അശുദ്ധൻ എന്ത് ചെയ്യട്ടെ? അശുദ്ധി ചെയ്യട്ടെ.
ഇത് ഭയങ്കര ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു ജീവിതമായത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. വളരെ ശക്തമായി പഠിക്കേണ്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റായി. അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ മനുഷ്യ ആത്മാവ് ജീവിക്കപ്പെടുകയും, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് ജീവിക്കപ്പെടുകയും അതുകൊണ്ട് ദൈവമായുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെ? ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ മനുഷ്യാത്മാവ് ജീവിക്കപ്പെടുകയാണ്. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി, ദൈവഹിതത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റും. ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ. മനുഷ്യ ആത്മാവിൽ ഇച്ഛ, മനസ്സ്, ഇച്ഛ, വികാരം, ദ മൈൻഡ്, ഡിസയർ ആൻഡ് ഇമോഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യന് ശരീരം വഴി ഈ ലോകമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ കഴിയും. മനസ്സും ആഗ്രഹങ്ങളും വികാരങ്ങളായി നമുക്ക് എന്തോ സാധിക്കാൻ സാധിക്കും? ഈ ലോകമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? ബന്ധപ്പെടാൻ സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റും. ഇതേ സിസ്റ്റം പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദൈവവുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും. മനസ്സിലായോ? പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ? എല്ലാവർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാകത്തൊന്നുമില്ല. ആമേൻ. ചുമ്മാതെ വന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ചിട്ട് കൈയടിക്കുന്നവന് ഇത് മനസ്സിലാകത്തില്ല. അവൻ മനസ്സിലായോ? ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടെ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ രണ്ട് വഴിയുണ്ട്. ഒന്ന്, ലോകത്തിലേക്കും പോകാം. രണ്ട്, ദൈവത്തിങ്കിലേക്കും പോകാം. ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ യുദ്ധം നടക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങളങ്ങ് ചിന്തിച്ച്, നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ളവരല്ലേ, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക്, ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയത് എങ്ങോട്ടാ? ഉറക്കെ പറ. ഞാൻ എങ്ങോട്ടാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇച്ഛയാകെ? എൻ്റെ ഇച്ഛയും എൻ്റെ മനസ്സും എൻ്റെ ഇമോഷനിൽ എങ്ങോട്ടാ നീങ്ങിയത്? ലോകത്തിലേക്കാ നീങ്ങിയത്. അത് ദൈവത്തിന് കുഴപ്പമാണോ? ഇപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നടത്തുന്ന ഏവരും, അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ എൻ്റെ മനസ്സ് പോയി, എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പോയി, എൻ്റെ ഇമോഷൻസ് എവിടെ പോയി? ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ നീ നിത്യതയിൽ പ്രവേശിക്കൂ. നമ്മളൊരു സൈഡ് എന്താ പറയുന്നേ, ഈ ദൈവിക കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു സൈഡിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് സൺഡേ നമുക്ക് ആരാധനയ്ക്ക് പോകണം, ബാക്കി 7 ദിവസം 6 ദിവസം നീ എവിടാ? നിന്റെ ഇമോഷൻ എവിടാ? അവിടെ നിന്റെ മൈൻഡ് എവിടാ? നിന്റെ ഡിസയർ എവിടാ? നിന്റെ മോട്ടിവേഷൻ എവിടാ? സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. എന്നിട്ട് ഞായറാഴ്ച ഇവിടെ വന്നിട്ട്, കർത്താവേ എൻ്റെ പാപങ്ങൾ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കണേ കർത്താവ്, ഞാൻ അടുത്ത് വരുന്നു കർത്താവ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞ 5 ഭാഷ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പൊടിയട്ടി അടിച്ച് ഫിനിഷ്. പിന്നെ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? ഇമോഷൻസ്. എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? മൈൻഡ്. ആരാ നിന്നെ സ്വാധീനിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കും? ഇവിടെ യുദ്ധമേഖലയെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത്. ആമേൻ. അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇച്ഛ, വികാരം, നമ്മുടെ മനസ്സ്, ഇത് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. സ്തോത്രം. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മാറ്റാൻ ലോകം ശ്രമിക്കും, ജഡം ശ്രമിക്കും, മറ്റുള്ളവർ ശ്രമിക്കും, പിശാച് ശ്രമിക്കും. ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പിശാച് വളരെ ശ്രമിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും അധികം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സും അവൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും അവൻ്റെ വികാരങ്ങളും ലോകമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു. ലോകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയും. ലോകത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോകാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും, ദൈവത്തോട് അടുക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹൃദയം ഒരു യുദ്ധമേഖലയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നത്. കാരണം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ നിത്യതയുമായി മനുഷ്യൻ്റെ
നിത്യ ആത്മാവിൻ്റെ വിധിയെ ചൊല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിത്യതയെ ചൊല്ലിയുള്ള വിധിയെ ചൊല്ലിയാണ് സ്വർഗത്തിലും നരകത്തിലുമുള്ള സകല ശക്തികളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ശക്തികളും പരസ്പരം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു സംഘർഷ മേഖലയാണ് നമ്മൾ. മനസ്സിലായോ? ആമേൻ. നമ്മളാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നത്. സ്വർഗം നമുക്കോടുകൂടെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നരകവും നരകത്തിലുള്ള സകല ശക്തികളും നമുക്ക് വേണ്ടി എന്താ കാര്യം? എന്നെ നിത്യതയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് സ്വർഗം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പിശാചും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മളതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുകയാണ്. ആര്? നമ്മളെവിടാ നിൽക്കുന്നത്? ഇപ്പം നമ്മളെവിടാ നിൽക്കുന്നത്? ഇങ്ങോട്ടാണോ കൂടുതൽ, അങ്ങോട്ടാണോ കൂടുതൽ? അല്ലെ, നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയില്ലേ? നിങ്ങളങ്ങ് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹവും ശക്തിയും മുഴുവൻ എങ്ങോട്ട് നിൽക്കുക? എന്നെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നാ. അപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ പറയാനുള്ളത്, പൗലോസ് പറഞ്ഞു നല്ലപോലെ പൊരുതി. എങ്ങോട്ട് പൊരുതിയെന്നാ? എടാ, എന്നെ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചെടുത്തുന്നല്ല, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് പൊരുതി അങ്ങ് ജയിച്ചെന്ന്. അപ്പം ജയിച്ച് ഇപ്പം ഞാൻ ആരുടെ കൂടെ നിൽക്കുക? ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കോട് സമീപയായി. ഞാൻ സമീപത്ത് നിൽക്കുക. ഞാൻ അവിടെ ആ സമീപത്ത് എന്നപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നീതിയുടെ കിരീടം ഞാൻ കാണുകയാണ്. ഇപ്പം ഞാനത് പ്രാപിക്കാൻ പോവുക. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ, തിങ്കളാഴ്ച തൊട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച വരെ തോക്കും എടുത്ത് പുറത്തിട്ടു. ഞാൻ തോക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഞായറാഴ്ച പോയിട്ട് തോക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വന്നിരിക്കുക. യവനൊക്കെ എവിടെ നിൽക്കുക? നരകത്തിൻ്റെ വാതിക്കലാണ് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ വേറെവിടെ ഉണ്ട്? ചർച്ചിൻ്റെ രജിസ്റ്ററുണ്ട്. സ്വർഗത്തിൻ്റെ കവാടം തുറന്ന് കയറത്തില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഈ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കാലം ഇപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ചിന്തിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഏതിനോടടുത്താണ് നിൽക്കുന്നത്? കഴിഞ്ഞ 6 ദിവസവും എന്നെ എങ്ങോട്ടാണ് വശീകരിച്ചത്? കൂട്ടുകാര്, പാർട്ടികൾ, ഗെറ്റ് ടുഗർ, ബർത്ത്ഡേകൾ, കല്യാണങ്ങൾ, വേണ്ടെന്നല്ല. ഇവിടെ എല്ലാം ഞാൻ പോയപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സ്, എൻ്റെ ഡിസയർ, എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, എൻ്റെ ഇമോഷൻസ് ദൈവത്തിങ്കലായിട്ടായിരുന്നു, അതോ ഞാൻ മറ്റു സൈഡിലേക്ക് പോയോ? വാക്കുകൾ, സ്വഭാവങ്ങൾ, നോട്ടങ്ങൾ, ചിന്തകൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ, ആമേൻ, ദൈവത്തെ മറന്നുള്ള സന്തോഷങ്ങൾ, ആമേൻ, അഭക്തമായിട്ടുള്ള ഉല്ലാസങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് കാരണമാണ്. ഭക്തിക്ക് നിരക്കാത്ത സന്തോഷം, ഭക്തിക്ക് നിരക്കാത്ത ആനന്ദം. സ്വത്രം വല്ല മനസ്സിലായോ? അമ്മ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട്, ഷാജി ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഡാൻസ് കളിച്ച് വിചാരിച്ചെന്തോ ഡാൻസ്. അടുത്ത എൻ്റെ ഭക്തിക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല. എൻ്റെ ആത്മീക ജീവിതത്തിന്, ഞാൻ ക്രിസ്തുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് ഇത് നിരക്കുന്നതല്ല. ജസ്റ്റ് ഇത് ഡ്രിങ്ക്സ്, ഇത് ആൽക്കഹോളൊന്നും ഇല്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുടിച്ചു. നമ്മൾ ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളൂ. ഒരു ടേസ്റ്റ് നോക്കിക്കേ. നോ ഇമോഷൻസ്. നിന്റെ ആഗ്രഹം, ഡിസയർ എങ്ങോട്ടാ മാറിയേ? ആരാ മാറ്റിയേ? മനുഷ്യ ജഡരക്തങ്ങളല്ല. പിന്നെയോ? അതാ നിന്റെ നിത്യതയ്ക്കെതിരെയുള്ള നിനക്കുള്ള യുദ്ധത്തിനകത്താണ് പിശാച് നിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നേ? തോൽപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നത്. പ്രൈസ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ്? ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ സൂക്ഷിക്കണം. ഒരു യുദ്ധമങ്ങണിയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന തീരുമാനം ദൈവത്തിൻ്റെതല്ല, അതെൻ്റെയാണ്. എൻ്റെ അന്തിമ ഫലം മനുഷ്യൻ്റെ ഇച്ഛയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അന്തിമഫലം എങ്ങോട്ടാ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്? മനുഷ്യൻ്റെ ഇച്ഛയെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഏതു വശത്ത് നിൽക്കണമെന്ന്, എവിടെയാണ് നിന്റെ അധിക സ്നേഹവും വിശ്വസ്തതയും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് അവരവർ തീരുമാനിച്ചോണം. എവിടാ നിൽക്കേണ്ടത്? ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ആരെയാ? ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ആരെയാ? ആരോടാണ് വിശ്വസ്ത പുലർത്തേണ്ടത്?
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പല പരാജയങ്ങളിലും വന്നുപോയത് ദൈവത്തെ കളഞ്ഞ് നമ്മൾ പലതിനെ സ്നേഹിപ്പിക്കുവാൻ പിശാച് നമ്മുടെ മൈൻഡിനെയും നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തെയും നമ്മുടെ വികാരത്തെയും ഉപയോഗിച്ചു. എത്ര പേർക്ക് ശരിയാണ് തോന്നുന്നുണ്ട്? മനസ്സിലായവർ മാത്രം കൈവോക്ക്. അങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ? സോദരം, ഓക്കെ, നിങ്ങൾ മനസ്സിലായോ? ഭയങ്കര കാര്യം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. ദൈവം നമ്മെ പണിയുവാനും ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കാനും ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിടുതൽ തരാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കാൻ പോവുകയാണ്. ആദ്യം നമ്മുടെ കാര്യം നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി ഒന്ന് പറയണം, കർത്താവേ തെറ്റി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് വശത്താണ്? ലോകത്തിന്റെ വശത്താണോ? ജഡത്തിന്റെ ഇഷ്ടവശത്താണോ? പിശാച് അവൻ തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞു. ഉദാഹരണ സഹിതം ബൈബിളിൽ നിന്ന് പറയാൻ പോവുകയാണ്. അവൻ യേശുവിന്റെ മരണത്തിന് വിധിക്ക് മുമ്പിൽ പിലാത്തോസ് ചോദിച്ചു, ആരെ വേണം? ബർബാസിനെ വേണോ നിങ്ങൾക്ക്? യേശുവിനെ വേണോ? അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെ വേണ്ട, ഞങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെ വേണ്ട. അവരല്ല പറഞ്ഞ, അവരെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? പറയിപ്പിക്കുകയാണ് പിശാച്. ഞങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെ വേണ്ട. ഇന്നും അനേക കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയാണ് യേശുവിനെ വേണ്ട, ഈ വിശ്വാസം വേണ്ട, പെന്തക്കോസ് വേണ്ട, ആരാധന വേണ്ട, അന്യഭാഷ വേണ്ട, വേർപാട് വേണ്ട, വിശുദ്ധി വേണ്ട. ആരാ പറയിപ്പിക്കുന്നേ? എന്തിനാ പറയിപ്പിക്കുന്നേ? നിന്നെ എങ്ങോട്ട് അടുപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? നരകത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നേ. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, സ്തോത്രം. യേശു പറയാണ്, കോഴി തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചിറകിൽ മറയ്ക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ മറയ്ക്കാൻ എത്ര വട്ടം ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്കോ മനസ്സായില്ല. കാരണം വരാൻ പോകുന്ന വലിയ ഒരു ന്യായവിധിയെ യേശു ക്രിസ്തു കണ്ടിട്ട് ഈ ജനത്തെ വിളിക്കുക, വാ ഞാൻ നിങ്ങളെ മറയ്ക്കട്ടെ. ആമേൻ. കഴുകൻ പരുന്ത് കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ റാഞ്ചാൻ വരുന്നത് പോലെ നിങ്ങളെ റാഞ്ചാൻ വരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ ഞാൻ കാണുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ന്യായവിധിയിൽ അകപ്പെട്ടു പോകാതെ നിങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വരാമോ? കോഴിത കുഞ്ഞിനെ ചിറകടിയിൽ മറയ്ക്കും പോലെ, കഴുകൻ കുഞ്ഞിനെ ചിറകിൻ മീതെ ഭാഗിക്കും പോലെ, കോഴിതൻ കുഞ്ഞിനെ ചിറകടിയിൽ മറയ്ക്കും പോലെ, കഴുകൻ കുഞ്ഞിനെ ചിറകിൻ മീതെ ഭാഗിക്കും പോലെ, നീയാൽ തീരാത്ത നന്മകൾ ചൊല്ലിയാൽ തീരാത്ത കൃപകൾ, എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത നന്മകൾ ചൊല്ലിയാൽ തീരാത്ത കൃപകൾ. നന്ദി യേശുവേ, നന്ദി യേശുവേ, നീ ചെയ്ത നന്മകൾ കോരായിരം നന്ദി. നന്ദി യേശുവേ, നന്ദി യേശുവേ, നീ ചെയ്ത നന്മകൾ കോരായിരം നന്ദി. ഹല്ലേലൂയ. അവര് പറയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട, അങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ. അപ്പൊ അവരുടെ മനസ്സും അവിടെ ആഗ്രഹവും, അവരുടെ മനസ്സും അവിടെ ആഗ്രഹവും, അവിടെ ചിന്തകളൊക്കെ എങ്ങോട്ട് പോയി? യേശുവിനെ വേണ്ട, നാണക്കേട്. യേശുവിനെ വേണ്ട, നാണക്കേട്. കാൽവറി ക്രൂശിൽ കിടക്കുന്ന യേശുവിനെ, കാൽവറിയിലേക്ക് പോയ യേശുവിനെ എല്ലാം നീ കണ്ടോളൂ. പുനരുദ്ധം പ്രാപിച്ച യേശുവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? 7 നക്ഷത്രം വലങ്കയിൽ പിടിച്ച് ഏറെ രാജാവി ധരിച്ച് എഴുന്നള്ളി വന്നോനെ. ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ യേശുവുണ്ട്.
അവന്റെ കണ്ണ് അഗ്നിയാലിക്കത്തുള്ള കണ്ണുള്ളതാണ്. അവന്റെ മുടികൾ ഹിമം പോലെ വെളുത്ത മുടിയാണ്. അവന്റെ മാറിടം പൊൻകച്ച് കൊണ്ടണിഞ്ഞതാണ്. അവന്റെ ശബ്ദം വെള്ളത്തിന്റെ ഇരച്ചിൽ പോലെയാണ്. അവന്റെ കാലുകൾ ചുട്ടുപഴിപ്പിച്ച അവൻ വെള്ളോട്ടിന് സമമാണ്. അവന്റെ കയ്യിൽ 7 നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട്. രാജാതിരാജനായ യേശുവിനെ നീ കാൽവറിയിലേക്ക് പോകുന്ന യേശു, കാൽവറിയിൽ കിടക്കുന്ന യേശു, അവൻ ഞാൻ ആകേണ്ടതാണ് അവനായി തീർന്നത്. അവൻ ആരായിരുന്നു എന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നോക്കണം. അവൻ ആരെ പോലായി, ഞാൻ ആകേണ്ട രീതിയിൽ അവനായി നിന്ദിക്കപ്പെട്ടും. അവന്റെ ശരീരം കണ്ടാൽ മനുഷ്യനെന്നോ ഞാൻ ആകേണ്ട സ്ഥാനത്ത് എന്റെ യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ ആയതാണ്. അവനെ കണ്ടിട്ട് ആരും തള്ളികളയല്ലേ. ജാതികൾക്ക് യേശുവിനെ അവിടെ വെച്ച് കാണാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ, അവനപ്പുറം കാണാൻ കഴിയുന്നു. Holy Spirit, the power of God. Oh, hallelujah. അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിനെ വേണോ? എത്ര യേശുവിനെ വേണോന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്? യേശുവിനെ എനിക്ക് വേണം, എന്റെ കർത്താവിനെ എനിക്ക് വേണം. ഇതിനേക്കാൾ എനിക്ക് ആ യേശുവിനെ കണ്ട്, യേശുവിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശുവിന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ടവർ യേശുവിനെ വിട്ടു പോകും. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ നിന്റെ രൂപമീ എന്റെ കണ്ണുകൾക്കെത്ര സൗന്ദര്യം. നിന്റെ രൂപമേ എന്റെ കണ്ണുകൾക്കെത്ര സൗന്ദര്യം. നമ്മൾ ഈ യേശുവിനെ കാണാത്തവരാണ്. യേശുവിനെ കണ്ടവർ പിന്നെ ആ സൗന്ദര്യം കാണാനായിട്ട് ഇനി വരികയാണ്. ഇനി നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ, പഴയ നിയമത്തിൽ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ദാവീദ് എന്താ പറയുന്ന അറിയാമോ? നിന്റെ ആലയത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം. 27:4 സങ്കീർത്തനം 27:4. ഞാൻ യഹോവയുടെ ഒരു കാര്യം തന്നെ അപേക്ഷിച്ചു, അത് തന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നേ? ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാം, നിങ്ങൾ ഈ ബൈബിള് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ യഹോവയുടെ ഒരു കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അപേക്ഷിച്ചു, അത് തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യഹോവയുടെ മനോഹരത്വം അവന്റെ ഇന്ന് സൺഡേയിൽ ഒരു 12 മണി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ആരാധന കഴിയുമ്പോൾ ദൈവമേ തീർന്നു പോയല്ലോ എന്ന് വിഷമമുള്ളവർ മാത്രം കൈ നോക്കും. കർത്താവ് വെള്ളിയാഴ്ച വരാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ അപ്പച്ച, എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയും കൂടാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ മാത്രം കൈ നോക്കും. കൈയൊന്നും പൊങ്ങുന്നില്ല. ഇത് കാര്യം അറിയാം, ഇതിന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ടവർക്ക് എന്താ നമ്മളെങ്ങനെ ഒരാളെ ആരാധനയ്ക്ക് പോകുന്നു? പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഞാൻ ആരെ വിളിക്കാം? ഇതിന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ടവർ വരായിരിക്കും. കൃപയും ദൈവ സാന്നിധ്യവും അവിടെ നടക്കുന്ന ദൈവിക ശുശ്രൂഷയും ദൈവത്തിന്റെ വചനവും ആത്മശക്തിയും ഇതൊക്കെ അനുഭവിച്ചറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി പറയാം, എനിക്ക് ആലയത്തിന്റെ അടുത്തെങ്ങാണ്. ഇത് മനസ്സിലാകാത്തൊരു വ്യക്തി പറയുന്നത്, എനിക്കിപ്പോൾ അവിടെ വരെ വണ്ടി ഒന്നും ഓടിച്ചു പോകാൻ പറ്റത്തില്ല, എനിക്കിപ്പോൾ ഇത്രയും ദൂരം വണ്ടി വരണം. എടാ, ഇത് മനസ്സിലാക്കിയവൻ എത്ര ദൂരം വേണമെങ്കിലും പോകും. ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്, ഇനി പോയിട്ടുണ്ട്. സ്വത്രം ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ത്യാഗം ചെയ്ത് ദൈവസന്നിധി പോയിട്ടുണ്ട്? ഇന്നത്തെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ സൗന്ദര്യം. കാശെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് പെയിന്റ് അടിപ്പിച്ചാൽ കുട്ടപ്പനാക്കി അവിടെ പൊക്കി വെച്ച് വല്ലതും ഇതെല്ലാം പണി. ഇത് കണ്ടാൽ പിന്നെ ഇതൊന്നല്ല സൗന്ദര്യം. ദൈവസാന്നിധ്യത്തിലെ സൗന്ദര്യം ദൈവ സാന്നിധ്യമാണ്. അവന്റെ ആ സാന്നിധ്യത്തിനകത്ത് നടക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളും കൃപകളും കൃപാവരങ്ങളും എന്തുമായിരിക്കും അത്? ആർക്ക് പിരിയാൻ പറ്റും? കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ അനുഭവിച്ചവർക്ക് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ. സൃഷ്ടിയിൽ മനുഷ്യന് വേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം അട്ടിമറിക്കാൻ സാത്താൻ ഒരു സർപ്പത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ശ്രമിച്ചു. സൃഷ്ടിയിൽ മനുഷ്യന് വേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം, അതിന് എങ്ങനെ തകർക്കാൻ കഴിയും, അട്ടിമറിക്കാൻ കഴിയും?
അത് സാത്താൻ ഏദേൻ തോട്ടത്തിൽ ഒരു സർപ്പത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അവൻ ശ്രമിച്ചു, പക്ഷേ ശ്രമം വിഫലമായി പോയി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡൗട്ടൊന്നും കാണിക്കണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ആദാമിനെ ഹവ്വായും കീഴടക്കാനോ അവന്റെ ഇഷ്ടം അവരുടെ മേൽ ആധിപത്യം പുലർത്താനോ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് അവൻ ശ്രമം വിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് അവന്റെ നിങ്ങൾ മൗനമായിട്ടിരിക്കുന്ന അറിഞ്ഞുകൂടാത്തോണ്ട് അവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഇവൻ ആ ശ്രമം വിട്ടില്ല. ഉടനെ അവന്റെ മൈൻഡ്, അവന്റെ ആഗ്രഹം, അവന്റെ ഇമോഷനിലേക്ക് അവൻ കയറി. മനസ്സിലായോ? നമ്മളെ എല്ലാം ഇവൻ തോൽപ്പിച്ചത് ഈ ഒറ്റ കാര്യത്തിലാണ്. നേരിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പോകത്തില്ല. പക്ഷേ എന്തോ മാറ്റി നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ, നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയെ, നമ്മുടെ ഇമോഷനെ ഇവൻ ചേഞ്ച് ആക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പലതും നമ്മൾ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് കാണിച്ചു. ചോക്ലേറ്റ് പോലുള്ള നോട്ടുകെട്ടുകൾ, ചോക്ലേറ്റ് പോലുള്ള ഗിഫ്റ്റുകൾ, ചോക്ലേറ്റുകൾ പോലെ നല്ല ടേസ്റ്റ്, കണ്ണിന് ഇമ്പമായത് പലതും വെച്ച് നീട്ടി. നല്ല ജോലി, നല്ല ശമ്പളം, നല്ല വീട്, നല്ല വസ്ത്രങ്ങള്, നല്ലതെല്ലാം ഈ പുറമേയുള്ള കണ്ണിന് ഇന്ദ്രിയത്തെ അവനെന്ത് ചെയ്ത് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തു. മനസ്സിലായിരുന്നു? അനങ്ങാതിരിക്കുവാന്നു. മനസ്സിലായൊരു സോദരൻ? ഇപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ ജീവിക്കപ്പെടുന്ന ഈ മനുഷ്യാത്മാവിനെ ഇവന്റെ ശക്തിയാൽ അതിനെ അവന് വേണ്ടി അട്ടിമറിച്ച് ഉത്തേജിപ്പിച്ച് അവന്റെ ശരീരത്തെ ഇവൻ ലോകത്തിലേക്ക്, ജഡത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിലേക്ക്, അവന്റെ ഹിതത്തിലേക്ക് അവൻ തിരിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. റൈറ്റ് ഓർ റോങ്? ഹല്ലേലൂയ. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം സകലത്തെയും കീഴടക്കി, നമ്മൾ സകലത്തെയും കീഴടക്കി ദൈവത്തിന്റെ ഹിതത്തിനായി നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇരുന്നത്. ഇവൻ നമ്മളെ കീഴടക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെ, നമ്മുടെ ചിന്തകളെ, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? മാറ്റിമറിച്ച് കളഞ്ഞു. നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യം നേടി ലോകത്ത്. ഇനി വേറെ മർമ്മം കൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പൊ യവനാണ് ഇതെല്ലാം തന്നേന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാം. അവൻ ഇതെല്ലാം എടുത്തോണ്ട് പോകും. അവൻ വിടൂ. പിന്നെ ഞാൻ തന്നതല്ല, ഞാൻ തരത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവം തരുമോ? ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് തരുമോ? അപ്പൊ അവൻ തന്നതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്? അയ്യോ, ഇത് നീ തന്നതൊന്നും ഇനി എടുത്തോണ്ട് പോകില്ല, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ അങ്ങ് നിന്നോളാം എന്നെങ്കിലും പറഞ്ഞാളല്ലേ. പോട്ടെ, അതിന്റെ ഇരട്ടി തരാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന്. ഞാനിങ്ങനെ പതുക്കെ പറയുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇപ്പൊ യവനെ ഭയങ്കര ഇപ്പൊ യൂദ എടുത്ത കാര്യം, നിങ്ങൾ ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം, യൂദ യേശുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ തോന്നിപ്പിച്ചതാരാ? ആന്നല്ലോ. ബൈബിളുണ്ടോ? ഉണ്ട്. യോഹന്നാൻ 13:2 ഒന്ന് വായിക്കേ. John chapter 13 verse 2. അത്താഴമായപ്പോ ഈ പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ കഠിനമായി വായിക്കണം. അത്താഴമായപ്പോ ശീമോന്റെ മകനായ യൂദ ഇസ്കരിയോത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് അവനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ തോന്നിച്ചിരുന്നു. അവൻ അവന്റെ മനസ്സിനെ ആരാ മാറ്റിയ? കണ്ടോ, അവന്റെ മൈൻഡ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ?
ഹൃദയം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ തോന്നിപ്പിച്ച് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാനുള്ള ശലോമോനെ ദൈവിക ജ്ഞാനത്തോട് നല്ല സുബോധത്തോടെ വിവേകത്തോടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ലഹരി കാണിച്ച് അവനെ അങ്ങ് വായിക്കി. നല്ല വീഞ്ഞിൻ്റെ കളറൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചുമന്നൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന മതി അവനൊക്കെ അത് കുടിച്ച് സന്തോഷിക്കാൻ നോക്കി. അത് കണ്ണിന് ഇമ്പമായതൊക്കെ കണ്ടു. ഇപ്പം പിള്ളേരുടെയൊക്കെ വസ്ത്രങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിന് ഇമ്പമാണ്. സ്വത്ര ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ ഇവിടെ കാര്യം അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് കീറി ഇട്ടുകൊണ്ട് വരലേ മോളെ. ഇവിടെ അവിടെ ഇടുമായിരുന്നു. ഒരിക്കലും ഇവിടെ പിള്ളേരൊന്നും ഇടാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ കീറരുത്. ചിലടെയൊക്കെ പിന്നെ തുണികളൊന്നും കണ്ടാൽ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. ഇവിടെ ചർച്ച വരുമ്പോൾ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം. ബ്ലൗസൊക്കെ അങ്ങ് കീറി അങ്ങനെ ഇവിടെ വരല്ലേ. സ്വത്രം ദൈവം നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കാതെ ഈ ചർച്ച കയറരുത്. സ്വത്രം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ മറച്ച് സൂക്ഷ്മ വിവേകത്തോടെ വേണം വരാൻ. കാരണം ഇത് കണ്ണിന് ഇമ്പമാകുന്നത് പലതുമാണ് ലോകത്തിലുള്ളത്. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് വിടരുത്. സ്തോത്രം. യോഗ്യമായിട്ടുള്ള വസ്ത്രം എന്താണ് ധരിക്കണം. നീ ഇന്നലെ ഉറങ്ങിയില്ല അല്ലാതിരിക്കുന്നു. ആമേൻ. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? അല്ലാതെ ഇല്ല. കുറച്ച് വല്ല ഓടിപ്പോകാൻ പിടിക്കുന്ന പിള്ളേരുടെ കൂട്ട് കയറ് കെട്ടി ഇവിടെ ഒരു കെട്ട് ഇവിടെ ഒരു കെട്ട് അവിടെ കയറ് ഇവിടെ കയറ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിടരുത്. ചില പിള്ളേർക്ക് ചർച്ച വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വയറ് ഇവിടെ വയറ് എല്ലായിടത്തും കെട്ടാം. ചില അമ്മച്ചിമാർ ഇങ്ങനെ ബെൽറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ടാവില്ല. പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് യോഗ്യമായ വസ്ത്രം ധരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ 70 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അമ്മച്ചിന്നൊന്നും വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും ആരോടാ നിന്റെ അമ്മച്ചി എന്നും ചോദിച്ചു കളയല്ലേ. 70 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആൻറ്റി എന്നൊക്കെ വിളിക്കത്തുള്ളൂ. 70 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ പിള്ളേർ അമ്മച്ചിന്ന് വിളിക്കൂ. ഈ സഭയിൽ അങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ ആർക്കും പരാതി തോന്നരുത്. നമ്മളൊക്കെ അത് പ്രായമുള്ളൊരു അപ്പച്ചാന്ന് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയിരിക്കുക. സ്വോത്രം സ്വോത്രം. ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടത് ആശയം ഇവിടെ ഒരു അപ്പച്ച എന്നൊരു വിളി കേൾക്കാൻ നിനക്കൊരു ഭാഗ്യം വേണം. ചിലർക്ക് അത് കേൾക്കുന്നതന്നെ ഇഷ്ടമല്ല. ഹല്ലേലൂയ. സ്വോത്രം. അപ്പൊ ഇതിനകത്തും നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ആമേൻ. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ മാറ്റി അവിടെ 26 വാക്യം 27 വാക്യം 26 27 കർത്താവേ അല്ല ഇവിടെ ഇതാണ് 26 വാക്യം. ഞാൻ അപ്പകണ്ഠം മുക്കി കൊടുക്കുന്നവൻ തന്നെ എന്ന് യേശു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. കണ്ഠം മുക്കി ശീമോൻ ഇസ്കര്യോത്താവിന്റെ മകനായ യൂദയ്ക്ക് കൊടുത്തു. അടുത്തത് കണ്ഠം വാങ്ങിയ ഉടനെ സാത്താൻ അവനിൽ കടന്നു. സാത്താൻ ഇട്ട ചിന്ത സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആരാണോ ചിന്തയിട്ടത് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? അവനിൽ കടന്നു. കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ചെറുതാകട്ടെ വലുതാകട്ടെ നമ്മളിപ്പോ എല്ലാവരും അങ്ങ് ചിന്തിക്കുക. നമ്മൾ ഈ ചിന്തയൊക്കെ എങ്ങനെ ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളിൽ ആരാ കയറിയത്? എവൻ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മനസ്സിന് സ്വസ്ഥത കൊടുക്കത്തില്ല, ഹൃദയത്തിന് സ്വസ്ഥത കിട്ടത്തില്ല, ശരീരത്തിന് സ്വസ്ഥത കിട്ടത്തില്ല. ആമേൻ. ശരീരത്തിന് സ്വസ്ഥത കിട്ടത്തില്ല, മനസ്സിന് സ്വസ്ഥത കിട്ടത്തില്ല, എങ്ങും സ്വസ്ഥത കിട്ടത്തില്ല. പിന്നെ അങ്ങ് ഓട്ടമാണ്, പിന്നെ അങ്ങ് ഓടുകയാണ്. അത് ഈ അനേകർ ഒരു ചർച്ചയിൽ നിൽക്കത്തില്ല. എവിടെ എല്ലാം കിട്ടും അവിടെ എല്ലാം കയറി സ്വന്തം അവിടെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നാട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ ഉള്ള പ്രഭാഷകന്മാർ ഉള്ള കൂട്ടികൾ എല്ലാ സൂമ കീമ എവിടെ ചെന്നാലും ഓടുക, കാര്യം സ്വസ്ഥതയില്ല. അല്ല പിടി കിട്ടിയ പിന്നെ യൂട്യൂബ് ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ഇരിക്കുക. പിന്നെ റൈനാട് പോകുക ബെന്നി ഗിന്നെ, പിന്നെ ജിന്നെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ ആളെ അറിയാതെ പിന്നെ ജിന്നിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ പോകും. എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ? ഫോട്ടോ കാണുന്നത് കയറി. ആര് കയറി? യൂതയും ഓടി. യൂത എങ്ങോട്ട് ഓടി? ആദ്യം പള്ളിയെടുത്തോട്ട് പള്ളിയിൽ പോയി പുരോഹിതന്മാർ എല്ലാവരും കണ്ടു. അയ്യോ ഞാൻ നീതിമാനായ രക്തം കൂടി നീ പോയി നിന്റെ പണി നോക്കാം. അവൻ പിന്നെ ഓടി. എവിടെല്ലാം ഓടാം. അവസാനം ചെന്ന് പറങ്കാവെന്നൊക്കെ പറയാന്ന് പറങ്കാവൊന്നും കാണത്തില്ല. സ്വോത്രം കയറ് കെട്ടി തൂങ്ങിച്ചവൻ കാണി നശിപ്പിക്കാനല്ലേ വരുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ആരാണ് ചിന്തയിട്ടത്? ആരാ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആഗ്രഹം ഇട്ടത്? അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം നീ ദുഃഖിക്കുന്നത് എന്തിനാ? വേദനിക്കുന്നത് എന്തിനാ? അവന്റെ കയ്യിലൊന്നും സന്തോഷമില്ല.
ദുഷ്ടൻ എന്ന് പറയും പിശാചിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് യാതൊരു ഗുണങ്ങളില്ല. നിരാശയും ദുഃഖവും സങ്കടവും വേദനയും കഷ്ടതയും അല്ലാതെ നിനക്ക് വേറൊന്നും അവനെ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. നരകത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അത് തന്നെ അവൻ്റെ ഉള്ളൂ. എന്റെ ആദ്യ സ്ഥിതി അല്പമായിരുന്നു, എന്റെ അന്ത്യസ്ഥിതി എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. ദൂതസംഗമാകവേ എന്നെ എതിരേൽക്കുവാൻ സദാ സന്നദ്ധനായി നിന്നിടുന്നേ. ഓ ശുഭ്രവസ്ത്രധാരിയായി എന്റെ പ്രിയന്റെ മുൻപിൽ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ പാടിടും ഞാൻ. ശുഭ്രവസ്ത്രധാരിയായി എന്റെ പ്രിയന്റെ മുൻപിൽ ഹല്ലേലൂയ പാടിടും ഞാൻ. ഈ സ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവരാശിയുണ്ട്. സ്റ്റഡല്ലേ? CT stud. ആ മനുഷ്യൻ ഭയങ്കര സമ്പന്നനായിരുന്നു. ആ കാലത്തുള്ള ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ അംഗമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ലണ്ടനിലെ മേജറായിരുന്നു. ആ കാലത്ത് 1800 കാലഘട്ടത്തിലുള്ളതാണ്. സോറി 1800 ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ അവർ ജീവിച്ചിരുന്നു. 1800 AD. ഈ മനുഷ്യൻ ക്രിസ്തുവിനുള്ള സ്നേഹം നിമിത്തം തൻ്റെ എല്ലാ രോഗിയായി കിടന്ന തൻ്റെ ഭാര്യ വരെ വിട്ടിട്ട് ആഫ്രിക്കയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കൂടാരത്തിനകത്ത് ടെൻറ്റിൻ്റെ ഫോട്ടോ വരെ എന്നിലുണ്ട്. അദ്ദേഹം താമസിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ടെൻറ്റിൽ കിടന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു. തൻ്റെ മോളും തൻ്റെ മരുമോനും, മോളുടെ പേര് പോളി എന്നാണ്. പോളി തന്നെ കാണാൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തരാനാണ്? പുള്ളിയുടെ പൊളിഞ്ഞ പെട്ടി ചെതിലെടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ബാഗും പെട്ടി ഇതൊക്കെ ഉള്ള എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാനെന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ അവസാന നിമിഷം. പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് താൻ പോയത് വളരെ പ്രത്യാശയോടാണ്. ഈ ലോകത്തെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ആഡംബരങ്ങളും പട്ടുമെത്തയല്ല, നിന്റെ അനുഗ്രഹം അവൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ്. ഇന്ന് ലോകത്തെ ഇന്ന് ഈ പിള്ളേർക്ക് ചെറുപ്പക്കാർ പിള്ളേരെല്ലാം ജോലി ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നല്ല ശമ്പളം കിട്ടുന്നത്. നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മതയോടെ വേണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചോ. എന്തിന് ചെലവാക്കുന്നു, എങ്ങനെ ചെലവാക്കുന്നു, എന്തിനു വേണ്ടി ചെലവാക്കുന്നു, വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ വേണം. നിന്റെ ആഹാരം, നിന്റെ വസ്ത്രം, നിന്റെ പാർപ്പിടം, നിന്റെ സുഖങ്ങൾ, നിന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ, ആഡംബരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം. ഈ മൈൻഡിൽ വന്ന ചിന്ത ആര് തന്നതാണെന്ന് നീ ഓർത്തോണം. നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ, കഴിഞ്ഞുപോയ പിതാക്കന്മാർ ജയിച്ചെന്നേ. അവർ ജയിച്ചു, അവര് നിത്യതയെ അവകാശമാക്കി. എന്താ കാര്യം? ഇന്ന കാലഘട്ടമല്ല ഇന്ന് അന്നത്തെ കാലഘട്ടം. അവർക്ക് ആഗ്രഹിച്ചാൽ സാധിക്കാത്ത കാലഘട്ടം. യേശുക്രിസ്തു തന്നെ വിശന്നിട്ട് അത്യവൃക്ഷത്തിന് വല്ലതും കിട്ടുമ്പോ ഒന്ന് നോക്കിയിരുന്നു നമ്മ കർത്താവിന് പിന്നെ ബർഗർ അടിക്കാൻ പറ്റുമോ? യേശുക്രിസ്തു എന്ന അത്തിമരത്തിന് വിശന്നിട്ട്, യേശുവിന് വിശന്നു, യേശുവിന് ദാഹിച്ചു. പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറാൻ പറ്റുന്നില്ല. മാറ്റാൻ നോക്കി പിശാചി, മാറ്റാൻ നോക്കി. സ്വത്രം മാറ്റാൻ നോക്കി. ലോകത്തിലേക്ക്, ആകാരത്തിലേക്ക്, ശരീരത്തിലേക്ക്, ജീവനത്തിന്റെ ആഡംബരത്തിലേക്ക്, സ്ഥാനമാനങ്ങളിലേക്ക്, മഹിമയിലേക്ക്, ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപത്തിലേക്ക് അവനെ ഉയർത്താൻ നോക്കി. യേശു വചനം കൊണ്ട് അതിനെ വെട്ടി നിരസിച്ച് ദൈവഹിതത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം. ഹല്ലേലൂയ. വേണ്ട വേണ്ട ലോക ഇമ്പം ആയുഷ്കാലമാകവേ. നയനങ്ങളുടെ മൈക്കോട് പാടങ്ങൾ. വേണ്ട വേണ്ട ലോക ഇമ്പം ആയുഷ്കാലമാകവേ, തൻ്റെ വരവൊന്നു മാത്രം എൻ്റെ ആശയേ, തൻ്റെ വരവൊന്നു മാത്രം എൻ്റെ ആശയേ.
നോമേകെ വന്നിടുമോ വിശ്രാമത്തിലെത്തുവാൻ ഉണ്ടോ ഇനി കാലദൈർഘ്യം ഞാൻ നോക്കണം. ചൊല്ലിടുക ആത്മാവേ ആശ്വാസത്തിനായി, ചൊല്ലിടുക ആത്മാവേ ആശ്വാസത്തിനായി. കണ്ടോ പിതാക്കന്മാരൊക്കെ പാടിയ പാട്ട് കേട്ടോ. വേണ്ട വേണ്ട ലോക ഇപ്പം ഈ ആയുഷ്കാലമാകവേ, നീ എന്ന് വരും, നിന്റെ കാകള എപ്പം കേൾക്കും. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു പ്രത്യാശ. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രത്യാശ. പണ്ടത്തെ കാലത്തെ പ്രത്യാശയും പ്രത്യാശയുടെ ഗീതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. നിന്റെ വരവ് ഒന്ന് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ആശ. ഇന്ന് നമ്മൾ എവിടെ വരവിന് വേണ്ടി പ്രസംഗിക്കുന്നത്? ഇനി വരവിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരുണ്ട്? ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഇന്നലത്തെ പത്രം നിങ്ങൾ വായിച്ചോ? സൗദി, തുർക്കി, പാകിസ്ഥാൻ. അനീഷ്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു ഒരു കാലം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷേ അന്വേഷണത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്നതോട് പറയും 3 ചേരിയാകും ലോകം 3 അന്ത്യകാലത്ത്. ഒന്ന് മുസ്ലിം ഒരു ചേരിയാകും. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. മുസ്ലിം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇതൊക്കെ പണ്ട് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യമാണ്. പണ്ട് അവസാനം മുസ്ലിം ചേരി. ഇപ്പം നമുക്ക് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ 3, ഇതിനോട് ചേർന്ന് മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പം ചേർന്ന് ഇതൊരു ചേരിയായിട്ട് മാറും. അവസാനം ഈ മുസ്ലിം ചേരി, അറബി ചേരികൾ റഷ്യയോട് ചേരും. മനസ്സിൽ വെച്ചോ, റഷ്യയോട് ചേരും. അമേരിക്കയ്ക്കെതിരാകും. അപ്പൊ ഇന്ന് മനോരമ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക. അമേരിക്കയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാനോ അവരുടെ ബേസ് തന്നെ അനുസരിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലയിലായതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇങ്ങോട്ട് മാറി. ഇതൊക്കെ അന്ത്യത്തിലേക്ക് പോവുക. ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ചരിത്രവും കൂടെ ഒക്കെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഓരോ മൂവ്മെന്റുകൾ പോകുന്നതോറും യേശു വരാൻ സമയമായത് ഒരു സംശയവും വേണ്ട. രഹസ്യ വരവ് അടുത്തുണ്ട്. ഇനി പരസ്യ വരവ് എപ്പോഴാന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. രഹസ്യ വരവ് എപ്പോഴാന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. പക്ഷെ രഹസ്യ വരവ് അടുത്തു. യേശുക്രിസ്തു വരും, ഏത് നിമിഷവും വരാം. അപ്പൊ ഒന്ന് പാടിക്കേ. വേണ്ട വേണ്ട ലോക ഇമ്പം അല്ല പാടിക്കുന്നോ? തന്റെ വരവൊന്നു മാത്രം എന്റെ ആശയെ. ഞാനും കൂടെ മൈക്കോട്. അനീഷ് പാടിക്കോ, ഒരു മൈക്കോട് കൊടു. അങ്ങളൊക്കെ പാടട്ടെ. വേണ്ട വേണ്ട ലോക ഇമ്പം തന്റെ വരവൊന്നു മാത്രം എൻ്റെ ആശയെ. തന്റെ വരവൊന്നു മാത്രം എൻ്റെ ആശയെ. എന്നൂമേകെ വന്നിടുമോ വിശ്രാമ നാട്ടിലെത്തിടുവാൻ ഉണ്ടോ ഇനി കാലദൈർഘ്യം എത്ര നാൾ ഞാൻ നോക്കണം. ചൊല്ലിടുക ആത്മാവേ ആശ്വാസത്തിനായി ഉണ്ടോ ഇനി കാലദൈർഘ്യം എത്ര നാൾ ഞാൻ നോക്കണം. ചൊല്ലിടുക ആത്മാവേ ആശ്വാസത്തിനായി. നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെ ലോകെ ശോഭിച്ചോരിൽ ചിലരെ കാണുന്നില്ലേ ഞാനീ ലോകി ശുദ്ധർ കൂട്ടത്തിൽ. നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെ ലോകെ ശോഭിച്ചോരിൽ ചിലരെ കാണുന്നില്ലേ ഞാനീ ലോകി ശുദ്ധർ കൂട്ടത്തിൽ. എന്നോ വന്നിടും വിശ്രാമ നാട്ടിലെത്തിടുവാൻ ഉണ്ടോ ഇനി കാലദൈർഘ്യം എത്ര നാൾ ഞാൻ നോക്കണം. ചൊല്ലിടുക ആത്മാവേ ആശ്വാസത്തിനായി. ചൊല്ലിടുക ആത്മാവേ ആശ്വാസത്തിനായി. യൂത്ത് മീറ്റിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് ബാക്കി നിങ്ങളെല്ലാവരും മനസ്സിലിരിക്കണം. അടുത്ത ആഴ്ച വരുമ്പോൾ ഇത് വായിച്ചിട്ടേ വരാവൂ, സ്തോത്രം പഠിച്ചിട്ടേ വരാവൂ, മനസ്സിലാക്കിയിട്ടേ വരാവൂ. അവ നോക്കണേ, നമ്മൾ ഈ ആയുഷ്കാലം ഈ ലോകത്തിന്റെ മോഹങ്ങളിലേക്ക് പിശാച് നമ്മുടെ മനസ്സ് ആഡംബരത്തിലേക്ക്, സുഖത്തിലേക്ക്, വേഷവിധാനങ്ങളിലേക്ക്, ആകാരത്തിലേക്ക്
നമ്മൾ ജഡത്തിനുള്ളത് മാത്രം ചിന്തിപ്പിച്ച് നരകത്തിൽ തള്ളാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മൈൻഡ്, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഇമോഷനുകൾ അവൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി, ഈ പകൽക്കാലം, കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ദൈവമേ എനിക്ക് ഒരു പരിധിവരെ അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റിപ്പോയി, എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി. എന്റെ ജീവിതം ഇതാ നിന്നോട് ചേർന്ന്, യേശുവിനോട് ചേർന്ന് കർത്താവേ നിന്റെ ഹിതപ്രകാരം, നിന്റെ ആത്മാവിന് കീഴ്പ്പെട്ട് നിന്റെ ആത്മാവ് നടത്തുന്നത് പോലെ എനിക്ക് നടക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. പിശാചേ, നിന്റെ മുഖം എന്റെ തോളിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല, നിന്റെ ആഗ്രഹം നിവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല, നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ ഞാൻ ചലിക്കാൻ പാടില്ല. എത്ര ആഗ്രഹമാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചൊന്ന് സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുഖങ്ങളണിഞ്ഞ് നിന്റെ തോളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാരം മാറി അവൻ നിന്റെ തോളിൽ വെച്ച് മുഖങ്ങളണിഞ്ഞ് നിന്റെ തലമുറകൾ പുറത്തു വന്ന് നിന്റെ നന്മകൾ അനുഭവിക്കാൻ അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിനല്ല ദൈവമേ നിന്റെ ഹിതത്തിനായി ഞാൻ എന്നെ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഉടമന പടകജല ചുരാ തൽക്കടകജനയ ശാന്തസ്വരം ജപിക്കുക, ചാരിടുക നിത്യസ്നേഹത്തിൽ, ചാരിടുക ചാരിടുക സത്പുരം നോക്കി രക്ഷകേ, ചാരിടുക അർപ്പിക്കപ്പെട്ട ദശാംശം സ്വോത്രാഴ്ചകൾക്കായി സ്വോത്രം ചെയ്താട്ടെ. സ്വോത്രം 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 ദൈവനാമത്തിനോട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിനായി സ്വോത്രം ചെയ്താട്ടെ. സ്വോത്രം സ്വോത്രം സ്വോത്രം. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഈ നല്ല കർത്തൃദിനത്തിനായി കൂടി കർത്താവെ കടന്നു വന്ന ദൈവമക്കളോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വചനത്തിൽ കൂടി ഹൃദ്യമായിട്ട് ഇടപെട്ടു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ അകത്തെ മനുഷ്യനെ എത്ര സൂക്ഷ്മതയോട് ആത്മാവിൻ്റെ സഹായത്തോടെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളെ ഹാലേൽ ഉത്ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. കർത്താവേ, പുറമേയുള്ള മനുഷ്യനല്ല, അകത്തെ മനുഷ്യൻ നാൾക്ക് നാൾക്ക് ബലപ്പെടണം. അത് കർത്താവെ ആത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലും നിറവിലും ആയിത്തീരണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ കർത്താവേ ഹാലേലിയ ദുഷ്ടന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ കുടുങ്ങിപ്പോകാതെ വിജയകരമായ ഒരു ക്രിസ്തീയ നയിച്ചുകൊണ്ട് നിത്യ തുറമുഖത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതിനെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ കുറവശങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരണം. അത് കർത്താവേ, ദുഷ്ടന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ജ്ഞാനം, വിവേകം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങളുടെ അകത്തെ മനുഷ്യനെ ഒന്ന് കർത്താവേ പ്രകാശിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവമേ സഹായിക്കണം. ദാസനെ വചനം ശുശ്രൂഷിപ്പാനായിട്ട് സഹായിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. ദാസിയെ കർത്താവെ കൊടുത്ത സൗഖ്യത്തിനായി സ്തോത്രം. അനീഷിന് കൊടുത്ത സൗഖ്യത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം. കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ പ്രായത്തിലിരിക്കുന്ന പലർക്കും ദൈവമേ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വർഷം കൂടി ആയുസ്സിനെ നീട്ടിത്തന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം.
കർത്താവെ ഹല്ലേലൂയ. നാളെ യാത്രയാകുന്ന ചങ്ങഞ്ഞ ബ്രദറിന് കുടുംബമായിട്ട് യാത്രയാകുന്നു, കൂടെ ഇരുന്ന് സഹായിക്കണം. തുടർന്ന് നടക്കുന്ന യൂത്ത് മീറ്റിങ്ങിനെ അനുഗ്രഹിക്കണം കർത്താവെ. ഏകാഗ്രതയോടെ സിരിസനിലിരുന്ന് അല്പസമയം കൂടി ഹല്ലേലൂയ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവമേ സ്തോത്രം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന താലന്തുകളെ കർത്താവെ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ ഹല്ലേലൂയ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് കാണുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകണം. എല്ലാം അങ്ങയുടെ നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനിടയാക്കി തീർത്താട്ടെ. പ്രാർത്ഥന കേട്ടിക്കൊണ്ട് സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ഞാൻ